بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کر دے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بلند والا ہے۔ یا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ جنات اور ہر بلا کو ختم کرنے والا وظیفہ ہے۔ جنات اور ہر بلا کو ختم کرنے والا وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے کسی بھی بہن بھائی یا خدا نخواستہ کسی عزیز و اقارب کو جنات کا اثر ہو تو آپ نے جو میں اب آپ کو عمل اور وظیفہ بتاؤں گی وہ آپ کریں گے۔ اکثر دفعہ جنات کالے جادو سے بھی چھوڑے جاتے ہیں۔ کالے جادو کا توڑ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ لیموں سے بھی کر سکتے ہیں۔ کالے جادو کا اثر ختم کرنا اور جنات کا اثر ختم کرنا، شیاطین کا اور جو ہوائی چیزیں ہیں، چھلاوے ہیں، ان کا اثر ختم کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیاتوں میں ہی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور رحمت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، لہٰذا قرآن پاک کی آیاتوں کو پڑھ کر اللہ سے مدد اور پناہ مانگے۔ کالے جادو کا، جنات کا توڑ صرف اللہ کے ناموں اور قرآن پاک کی آیاتوں سے ہی ہوتا ہے۔ کسی کو معلوم ہو کہ نہ ہو پر اس پر کالا جادو ہے کہ نہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کو میں آج ایک طریقہ بتاؤں گی، آپ نے وہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک دھاگا سیاہ یعنی ایک ڈوری لے لینی ہے۔ ڈوری آپ نے اس شخص کے جس پر جنات ہے یا کالا جادو ہے یا اس کو بیماری ہے، یہ پتہ پہلے کریں آپ کہ اس کو ہے کیا، تو آپ نے وہ کالی ڈوری اس کے پورے جسم سے ناپ لینی ہے۔ ٹھیک ہے، کالی ڈوری پورے اس کے جسم سے ناپ لینی ہے، مکمل اچھے طریقے سے آپ اس کی کالی ڈوری کو ناپیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 7 مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 7 مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات آپ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس کے بعد سورہ جن کی 4 آیاتیں پڑھیں گے، سورہ یاسین کی پہلی 4 آیاتیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سورہ جن کی پہلی 4 آیاتیں، سورہ یاسین کی پہلی 4 آیاتیں، سورہ رحمان کی پہلی 4 آیاتیں، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے دھاگے کے اوپر پھونک مار دینی ہے اور دھاگا ایسے لپیٹنا ہے جیسے گول گول اس کو کیا جاتا ہے، یا آپ دھاگے کے اوپر بس پھونک مار لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہی دھاگا جو آپ نے اس مریض کے اوپر سے آپ نے ناپا تھا یا اس کا ناپ لیا تھا، اب آپ اس دھاگے کو ناپیں۔ اگر دھاگا پورے کا پورا ہے تو سمجھ لیں مریض کو نہ کالا جادو ہے، نہ کوئی جنات ہے اور نہ ہی کوئی ہوا ہے، ان کو جسمانی بیماری ہے۔ اگر دھاگا کم ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں
इनको असेब है, या फिर किसी ने जादू किया है, या फिर इनको किसी का सहर है, ठीक है, या फिर इनको कोई नजर बद या साया है। और अगर धागा अपनी जगह से बढ़ जाए, यानी नाप से 2 इंच या 1 इंच या फिर 3 इंच बढ़ जाए, लंबा हो जाए, तो समझ लें इनके ऊपर किसी ने काला इल्म करवा दिया है। ये आज मैंने आपको तरीका, एक नया तरीका मैं आपको बताया है। ये अब मैं इसके बाद आपको इसके बचाव का तरीका बताऊंगी कि आपने उसके बाद क्या करना है। अगर उनको बीमारी है तो 7 मरतबा सूरह रहमान शहद और पानी के ऊपर पढ़कर दम करके तो आप उनको पिलाएं, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा और उनकी बीमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर उनको सहर है या नजर बद है या साया है, तो आपने चारों कुल जो मैंने आपको धागे के ऊपर अमल करना बताया था वो आपने करके उनको शहद पर और पानी पर और तेल पर आपने वो अमल करना है। शहद पर, पानी पर और तेल पर वो अमल करना है। तेल उनको नहलाकर उनके पूरे जिस्म पर तेल लगाओ, ताकि पहले तेल लगाना है फिर नहलाना है, पहले तेल लगाना है फिर नहलाना है, ठीक है। अगर हफ्ते में 2 मरतबा नहाए तो पहले तेल लगाओ फिर उनको नहलाओ, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, पानी भी उसी चीज का दम किया हुआ पानी लेंगे, ठीक है, पानी उनको पिलाते रहेंगे, ठीक है। और ये ना हो कि पानी के अंदर वो पानी मिक्स ही ना हो, आप पहले से पानी को तैयार करके रखेंगे और जब पानी खत्म हो जाए दोबारा पानी बनाएंगे, ठीक है। और अगर उनको काला जादू है तो आपने सबसे पहले आपने एक बकरे की सिरी या मुर्गा, काला मुर्गा, देसी मुर्गा लाकर उनके सरहाने बांध देना है और सुबह अजान जैसे ही हो उस मुर्गे को ज़िबा करके किसी जंगल में डाल आना है, ठीक है। ये काले जादू का है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आयतुल कुर्सी का मैं तरीका आपको बताने लगी हूँ, गौर से सुन लें। आपने पानी रख लेना है, एक छुरी रख लेनी है और शहद रख लेना है, अर्के गुलाब रख लेना है। आपने ये चारों चीजें रख लेनी है। जाए नमाज बिछाकर बैठ जाना है। पहले 1 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी यानी दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, सिर्फ 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। उसके बाद छुरी पर फूंक मारनी है, फिर शहद पर, पहले छुरी पर, फिर शहद पर, फिर अर्के गुलाब पर और फिर पानी पर। शहद, छुरी, अर्के गुलाब और पानी। शहद आप ले, पहले अब उनको क्या करना है, जैसे ही आपने ये अमल कर लिया आपने उठना है उसी जगह से, और अगर हो सके मरीज को पास बिठा लो, वरना उठकर मरीज के पास जाओ, छुरी से पूरे जिस्म पर उनके ऐसे छुरी को उल्टा पकड़ लो, यानी कि एक तरफ धार वाली होती है, एक तरफ सादी होती है। सादी साइड से उनके पूरे जिस्म को ऐसे क्रॉस, आप उनके पूरे जिस्म पर क्रॉस ज़रब के निशान लगाना शुरू कर दो। कोई हिस्सा जिस्म का ना रहे जहां पर ज़रब का निशान ना लगा हो। उसके बाद आपने जो शहद है वो आपने पानी में मिलाकर उनको पिलाना है, और जो अर्के गुलाब है उसको रुई में डुबोकर आपने उनके चेहरे मुबारक पर, ये जो भी आपका अजीज है, बेटा है, बेटी है, बहन है, भाई है, कोई अजीज व क़रीब है, तो जो पानी है अर्के गुलाब का पूरे चेहरे पर उनको लगाना है और उनको कहना है अब अर्के गुलाब के पानी की भी 1 घूंट पी ले, ठीक है। इससे सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का ये अमल है। जितना भी इनके ऊपर जादू है या कोई भी ऐसी जादू से बीमारी है या खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई है तो फौरन खत्म हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह पाक इंसान को कभी भी बड़ी बीमारी नहीं लगाते। इंसान अगर किस्मत में उसके ना हो तो अल्लाह पाक कभी भी नहीं उसको बड़ी बीमारी लगाते। और जब भी बीमारी आती है किसी की नजर बद से या फिर
अपने ही किसी अमाल से या फिर किसी के जादू से बीमारियां आती हैं। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा और जिस तरह मैंने आपको अमल बताया है उसी तरह कीजिएगा। काले इल्म को तोड़ने का, काले जादू को तोड़ने का, और आपको ये तरीका भी बताया है कि जादू है या नहीं। ठीक है, इसी अमल के साथ इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको तौफीक अता फरमाए अपने बहन भाइयों की मदद करने की, और मेरा ये जितना भी इल्म है आप तक पहुंचा रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये आगे भी पहुंचाएंगे। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मुकम्मल आमिल बनाऊं जिससे आप लोगों की मदद करें। अगर आपके पास कोई ऐसा मरीज आ जाता है तो उसकी जरूर मदद कीजिएगा और फी सबीलिल्लाह